Hi students. The last classes we were discussed about different engines like gasoline engine, diesel engine, stroke two stroke engines like that. Okay. So what we have understand is that the efficiency of an actual engine is never be 100%. For example, if you have two reservoirs at a given temperatures, then we have to know what is the maximum thermal efficiency that can be achieved by an engine that operating between these two reservoirs, and what are the characteristics of such an engine, and what is the effect of the nature of the working substances. Okay, so these questions are relevant because if you have two reservoirs, one high temperature reservoir and a low temperature reservoir, then these three questions are relevant for us for the practical applications as well as for the theoretical derivations. So in 1824, a French engineer Sadi Carnot described a theoretical engine that now call it as Carnot engine that is of great importance from both the practical and the theoretical viewpoints, and he showed that a heat engine operating in an ideal reversible cycle called a Carnot cycle between two energy reservoirs is the most efficient engine, and the engine operating in this Carnot cycle is called the Carnot engine. So now we have to know what are the processes in a Carnot cycle, okay, that we will look. So a Carnot cycle is a set of processes that can be performed by any thermodynamic system. So it may be a hydrostatic system or a chemical reaction, or maybe a electrical or magnetic, any kind of thermodynamic system. The system or working substance is imagined first to be in thermal equilibrium with a reservoir at the low temperature, and we have four processes in a Carnot cycle. Okay, these processes are: a reversible adiabatic process is performed in such a direction that the temperature rises to that of the high temperature reservoir. Then the working substance is maintained in contact with the reservoir at high temperature, that is TH, and a reversible isothermal process is performed in such a direction and to the such an extent that heat QH is absorbed from the reservoir. And in the third process, a reversible adiabatic process is performed in a direction opposite to the process that you have done in the first, until the temperature drops to that of the low temperature reservoir TL. And the fourth process is the working substance is maintained in contact with the reservoir at TL, and a reversible isothermal process is performed. Okay, and all these processes I will show by a diagram. So here we have our four processes. So the symbols used is a little bit different, but only QH and TH and TL, they are represented by Q small h, Q T small h, and T small c, instead of Q capital H, T capital H, and T capital L. Okay, so you have to understand it. So here the first process is a reversible adiabatic process. So the reversible adiabatic process means here you are not allowing any energy to enter, okay, or neither the energy is added to the system nor the energy lost from the system.
that we know the basic idea of a adiabatic process. Here that process is shown in D to A, that is you are keeping your cylinder in this hydrostatic system, cylinder piston system on a thermal insulator, and you are compressing it. Okay, so while you are doing your compression process, what will happen? The temperature rises, and that temperature we will bring up to the temperature of your high temperature reservoir TH. Okay, then you are just taking this whole system to high temperature reservoir. Here it is written energy reservoir at TH. Okay, so all the system from the thermal insulator you are bringing to this high temperature reservoir at a temperature TH. Then what you are going to do? You are going to do an isothermal process. Okay, in this process what you need? You need the system to absorb an energy QH amount. Okay, so here the topmost process, that is A to B, the process A to B, that is an isothermal expansion. Okay, so while you are expanding your gas, actually the temperature tries to reduce, but you are keeping your system on a high temperature reservoir, or your system in thermal contact with a high temperature reservoir. So there will be a continuous supply of energy from your high temperature reservoir to maintain the system at your temperature TH. Okay, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എനർജി എന്തായിരിക്കണം? ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവറിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. ഓക്കെ, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമേ അത് ഐസോതെർമലായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മളിത് എന്തിൽ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവറിൻ്റെ എല്ലാ ഒരു ഹോട്ട് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മേലെ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ യുവർ തേർഡ് പ്രോസസ് ഈസ് എ റിവേഴ്സിബിൾ അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, that is performed in a direction opposite to the process 1. നിങ്ങൾ ആദ്യം കംപ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ? നിങ്ങൾ ആദ്യം തെർമൽ ഇൻസുലേഷൻ്റെ മേലെ വെച്ച്, അതായത് പ്രോസസ്സ് D to Aയിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കംപ്രസ് ചെയ്തു, ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി TH വാല്യൂയിലെത്തി. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ആ സിസ്റ്റത്തിനെ നേരെ ഈ TH വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു എനർജി റിസർവറിൻ്റെ മേലെ കീപ്പ് ചെയ്തു, തെർമൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ. എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ നടത്തി. അപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ TH തന്നെയാണ്, ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി. ഇനി നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിനെ നിങ്ങൾ നേരെ അഗെയിൻ തെർമൽ ഇൻസുലേറ്ററിൻ്റെ മേലെ കീപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റിലത്തെ പ്രോസസ്സ് D to A എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ B to C പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിങ്ങൾ കംപ്രഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇവിടെ അഡയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷനാണ് നടത്തുന്നത്, ബിക്കോസ് യു ആർ കീപ്പിംഗ് യുവർ സിസ്റ്റം ഓൺ എ തെർമൽ ഇൻസുലേറ്റർ. സോ ഓൾ ദ പ്രോസസ് വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് ഈസ് an adiabatic process. Okay, അപ്പോൾ അതിലൂടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? This will reduce the temperature of your system, and we will do this process until the temperature reaches here the value of low temperature reservoir, that is up to TL എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എത്തുന്നവരെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം TL എത്തി. ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിനെ വീണ്ടും യു ആർ ബ്രിങ്ങിങ് ടു അനദർ എനർജി റിസർവർ അറ്റ് TL. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവറിൻ്റെ മേലെ കീപ്പ് ചെയ്യാണ്. അവിടെ യു ആർ ഡൂയിങ് ആൻ ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവറിൻ്റെ മേലെയാണ്. സോ ദർ വിൽ ബി എ കണ്ടിന്യൂസ് റിമൂവൽ ഓഫ് എനർജി, ഓർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം നിങ്ങളെ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവറിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേക്കും. സോ യു വിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ TL. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് 4 പ്രോസസ്സസ് ഇൻ എ കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് PV ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ PV ഡയഗ്രാം വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പ്രഷർ ഓൺ ദ Y ആക്സിസ് ആൻഡ് V ഓൺ ദ വോളിയം ഓൺ ദ X ആക്സിസ്. ഓക്കെ, സോ
നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കാർനോട്ട് സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു സ്കീമാറ്റിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എൻജിൻ്റെയും സ്കീമാറ്റിക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ കാണിക്കാൻ സാധാരണ ഒരു ബോക്സ് ഇട്ട് അതിലൊരു ആർ എന്നുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്നുള്ള ലെറ്ററാണ് ഇടുക. അല്ലാതെ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സർക്കിളാണ് അധികം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു ഒരു കൺവെൻഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 4 പ്രോസസ്സാണ്. പ്രോസസ്സ് 1 to 2 ആണ് ഇവിടെ എന്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അഡയാബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങളുടെ TL എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് TH എന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം പോവുകയാണ്. അതിനുശേഷം 2 to 3 പ്രോസസ്സ് 2 to 3ൽ റിവേഴ്സിബിൾ ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷനാണ് നടത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ നിൽക്കുകയാണ്. QH എമൗണ്ട്, അതാണ് അവിടെ ആരോ ഉള്ളിലേക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ തേർഡ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സ് 3 to 4 ആണ്. ഇറ്റ് റിവേഴ്സിബിൾ അഡയാബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷനാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അഡയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് ആകുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ താഴും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് THൽ നിന്ന് TLലേക്ക് എത്തി, അതാണ് 3 to 4 എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ്. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് പ്രോസസ് ഈസ് പ്രോസസ് 4 to 1, ദാറ്റ് ഈസ് എ റിവേഴ്സിബിൾ ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ. ഓക്കെ, അവിടെ നിങ്ങൾ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത്. പിന്നെ കംപ്രഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് നടത്തുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആക്ച്വലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, പക്ഷേ നിങ്ങളതൊരു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവയറിൻ്റെ മേലെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് എനർജി ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടേ നിൽക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 - QL/QH അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതൊരു റിവേഴ്സിബിൾ എഞ്ചിനാണ്. എല്ലാ കാർനോട്ട് എഞ്ചിനൊക്കെ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സാണ് ഇതിലെല്ലാം നടക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എ റിവേഴ്സിബിൾ എഞ്ചിൻ. സോ അപ്പോൾ ഈറ്റ R എന്നുള്ള സിമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈറ്റ R ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 - QL/QH. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ പ്രോസസ്സ് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു നോട്ട്, അത് ഇമേജാണ് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രോസസ്സും ആ പ്രോസസ്സിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ എഴുതുന്നു. ആൻഡ് ഫൈനലി യു വിൽ റീച്ച് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ C. I am just represented it as eta C because it is to represent efficiency of a Carnot engine. So eta C is equal to 1 - TL/TH. So what you understand, the efficiency of a Carnot engine depends only on the two temperatures of the reservoirs. So what you understand is that the efficiency of a Carnot engine depends only on the two temperatures of the reservoir. So, or you can say all Carnot engine operating between the same two temperature have the same efficiency. അല്ലേ, ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് 2 ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവയർ ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ 2 ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവയറിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ഏത് എൻജിൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താലും, ഏത് കാർനോട്ട് എൻജിൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താലും ദാറ്റ് ഓൾ വിൽ ഗിവ് യു ദ സെയിം എഫിഷ്യൻസി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ വരും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ പ്രോസസ്സും റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സാണ്. റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നിങ്ങളൊരു പ്രോസസ്സ് ഐന്ന് എഫിലേക്കൊരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എഫിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഐയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ സെയിം പാത്ത് തന്നെ ട്രേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളതിനെ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുള്ളൂ അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ആണോ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി തന്നെയായിരിക്കും റിവേഴ്സിബിളായിട്ട് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം സിൻസ് എ കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സസ് ഇറ്റ് മേ ബി പെർഫോംഡ് ഇൻ ഐദർ ഡയറക്ഷൻ. നിങ്ങൾക്കത് ഫോർവേഡായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്വേർഡായിട്ടോ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പെർഫോംഡ് ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എൻ എൻജിൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഈ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കാർനോട്ട് എൻജിന് ഏതാണ്, നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാകുമ്പോൾ അത് എന്ത് ആയി മാറും, നിങ്ങൾ പറയുന്ന എൻജിന് പകരം അതൊരു റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളായി മാറും. ഓക്കെ, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് എ കാർനോട്ട് റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ which distinguishes it from any general reversed engine cycle is that the quantities QH, QL and W are numerically equal to those quantities when the cycle is performed in the opposite direction. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ എത്രയൊക്കെ എനർജി, എത്രയൊക്കെ വർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി വൈസ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ റിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തിയററ്റിക്കലി Carnot cycle heat engine runs in reverse constitute the most effective heat pump. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹീറ്റ് എൻജിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മൾ റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് നമ്മൾ ആ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ടേം ആയിരുന്നു കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഏറ്റവും മാക്സിമം വരിക നിങ്ങളുടെ ഒരു കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹീറ്റ് എൻജിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഹീറ്റ് പമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേറ്ററിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മാക്സിമം കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് കിട്ടുക. സോ ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് COPC is equal to TL/TH minus TL. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഇതിലും നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ദ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഓഫ് യുവർ ഹീറ്റ് റിസർവോയർസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്കീമാറ്റിക്കായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കാർനോട്ട് റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ സ്കീമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ, ലോ ടെമ്പറേച്ചർ, ഇതിൽ W വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. QL എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു, QH എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് W വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇതിലും നമ്മളൊരു ബോക്സ് ആണ് സിസ്റ്റത്തെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് എ സിമ്പൽ R. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ടത് കാർനോട്ട്സ് തിയറം ആൻഡ് കൊറോളറി. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, നിങ്ങളുടെ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ കാർനോട്ട് എൻജിൻ ഈസ് ηR അല്ലെങ്കിൽ ηC ഈക്വൽ ടു 1 - TL/TH, അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് റിസർവയറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാർനോട്ട് എൻജിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ റിസർവയർസ് ഓൺലി അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവയറിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ഏത് കാർനോട്ട് എൻജിൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താലും അതിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന എഫിഷ്യൻസി വിൽ ബി സെയിം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളിനി പറയുന്നത് കാർനോട്ട്സ് തിയറാണ്. അപ്പോൾ കാർനോട്ട്സ് തിയറം വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് no heat engine operating between two given reservoirs can be more efficient than a Carnot engine operating between the same two reservoirs. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവോയർസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവോയർ ഉണ്ട്, വേറൊരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവോയർ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഹീറ്റ് എൻജിൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തോ, വാട്ട് എവർ മേ ബി ദ ഹീറ്റ് എൻജിൻ, വാട്ട് എവർ മേ ബി ദ ഡിസൈൻ. ഓക്കെ, ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ്, നിങ്ങൾ ഏത് എൻജിൻ ഡിസൈൻ ചെയ്താലും ദ മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ദ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി യുവർ കാർനോട്ട് എൻജിൻ തന്നെയായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഏത് റിവേഴ്സിബിൾ എൻജിൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താലും അതിനൊന്നും നിങ്ങളുടെ കാർനോട്ട് എൻജിനേക്കാളും മേലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടി ഒരു എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ഒരു എൻജിൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു എൻജിൻ അവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് കാർനോട്ട് തിയറം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക, അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. ഈ കാർനോട്ട് എൻജിനും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയാലും 3-4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചോ. ഓക്കെ, എസ്എ ടൈപ്പായിട്ടും ഷോർട്ട് നോട്ടായിട്ടും
പ്രോബ്ലം ആയിട്ടും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാകും. അത് ഒരു മസ്റ്റ്, ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണിത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കൺസിഡറിങ് കാർനോട്ട് എൻജിൻ ആറും അതുപോലെ ഇറിവേഴ്സിബിൾ എൻജിൻ ഐയും, ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് പറയുന്നത്. കാർനോട്ട് എൻജിൻ ആറിൽ അബ്സോർബ്സ് ഹീറ്റ് QH ഫ്രം ദ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവർ, പെർഫോംസ് വർക്ക് W, rejects heat QH minus W to the low temperature reservoir and its efficiency ETR is equal to W by QH. ഇനി ഇറിവേഴ്സിബിൾ എൻജിൻ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ്. അതിൽ അബ്സോർബ് ഹീറ്റ് QH പ്രൈം ഫ്രം ദ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവർ, പെർഫോംസ് വർക്ക് W ആൻഡ് റിജക്ട് ഹീറ്റ് QH പ്രൈം മൈനസ് W ടു ദ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എഫിഷ്യൻസി I is equal to W by QH prime. So here I just shown the schematic of it. Okay, so here രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവയർ ആണ്. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവയർ ഉണ്ട്, ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവയർ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ എൻജിൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ റിവേഴ്സിബിൾ എൻജിൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ആദ്യം നിങ്ങൾ റിവേഴ്സിബിൾ എൻജിനായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ ഇപ്പം വരച്ചിരിക്കുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ റെഫ്രിജറേറ്ററായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആദ്യം എൻജിനായിട്ട് വരച്ച് പിന്നെ അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട്, അപ്പം എൻജിനും ഹീറ്റ് പമ്പും റിവേഴ്സിബിൾ ആണെങ്കിൽ സെയിം തന്നെയാണെന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാർനോട്ട് തിയറത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ETA-R ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ETA-R-നേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു എൻജിൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി റിവേഴ്സിബിൾ എൻജിനേക്കാളും എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ഒരു എൻജിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ കാർനോട്ട് തിയറം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ETA-R-നേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിനേക്കാൾ കൂടിയത് പറ്റുമോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ETA ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ETA-R. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ഇറിവേഴ്സിബിൾ എൻജിൻ ഈസ് W by QH പ്രൈമും എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ റിവേഴ്സിബിൾ എൻജിൻ ഈസ് W by QH ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് QH ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ QH പ്രൈം. ഓക്കെ, ഇവിടെ വേറൊരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വർക്ക് രണ്ടിലും സെയിം ആയിട്ടാണ്, സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇറിവേഴ്സിബിൾ എൻജിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരുന്ന വർക്കും അതുപോലെ റിവേഴ്സിബിൾ എൻജിൻ്റെ ഇൻപുട്ടോ ഔട്ട്പുട്ടോ വട്ടെവർ മേ ബി, അത് റിവേഴ്സിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിഷയമല്ല. അപ്പം അതും രണ്ടും ഈക്വൽ എമൗണ്ടാണ്. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ചെയ്യാറ്, നമ്മുടെ ഓപ്ഷനാണത്. നമ്മൾ എത്ര വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണമെന്ന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവേഴ്സിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലേ? അതിൻ്റെ വാല്യൂസിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി, അതുപോലെ സിസ്റ്റത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് QH ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ QH പ്രൈമാണ്, ജസ്റ്റ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ETA-I ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ETA-R എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിൽ. ഓക്കെ, നമ്മളതൊരു അസംഷൻ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. ഇനി ഞാൻ പറയുകയാണ്, എൻ്റെ I ആണ് R-നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ ഇറിവേഴ്സിബിൾ എൻജിൻ ആ എൻജിനായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാർനോട്ട് എൻജിനെ ഞാൻ കാർനോട്ട് റെഫ്രിജറേറ്ററായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന വർക്കാണ് മറ്റതിൻ്റെ ഡ്രൈവിങ് ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടിലും ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് രണ്ടും കൂടിയും കപ്പിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ സിംഗിൾ സിസ്റ്റം, അല്ലേ? or the engine and the refrigerator coupled together in this way constitute a self-contained machine. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്, ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തുനിന്നൊന്നും ചെയ്യണ്ട. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറിവേഴ്സിബിൾ എൻജിൻ്റെ എത്രത്തോളം വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുന്നോ ആ വർക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ റിവേഴ്സിബിൾ എൻജിൻ്റെ റെഫ്രിജറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊരു സെൽഫ് കണ്ടെയ്ൻഡ് മെഷീനാണ് എന്ന് പറയാം.
ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നെറ്റ് ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവയർ എത്രയാണ് വരിക? നിങ്ങളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവയറിലേക്ക് കിട്ടുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് QH' മൈനസ് W ആണ്. പിന്നെ അതിന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് QH മൈനസ് W ആണ്. സോ നെറ്റ് ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവയർ എന്ന് പറയുന്നത് QH മൈനസ് W മൈനസ് QH' മൈനസ് W ആണ്. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് QH മൈനസ് QH' ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി. അത് നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്തതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ η_i ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ η_r എന്ന് മേലെ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് QH ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ QH' എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി QH മൈനസ് QH' എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അല്ലേ? ഇനിയോ നിങ്ങൾ നെറ്റ് ഹീറ്റ് ഡെലിവേർഡ് ടു ദ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവയർ എത്ര വരും? അപ്പോൾ അത് നോക്കിയാട്ടെ. അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവറിലേക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്ത എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് QH എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. QH മൈനസ് QH' എനർജി അതിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്റ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവറിലേക്ക് നെറ്റ് ഡെലിവറി എത്രയാണ് വരുന്നത്? QH മൈനസ് QH' ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വലൻ ടു the value that the net heat extracted from the low temperature reservoir അല്ലേ? അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായി? ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഈ ഒരു ടോട്ടൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പുറത്തുനിന്ന് നമ്മളൊരു വർക്കും ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുപോലെ ഇത് പുറത്തേക്ക് ഒരു വർക്കും തരുന്നുമില്ല. പക്ഷേ എങ്കിൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവറിൽ നിന്ന് QH മൈനസ് QH' എനർജി എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ആ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി നിങ്ങൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവയറിലേക്ക് ഡെലിവറിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ നെറ്റ് റിസൾട്ട് ഈസ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവയറിൽ നിന്ന് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവയറിലേക്ക് ഒരു എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലിയർ വയലേഷൻ ഓഫ് അവർ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് അല്ലേ? സെക്കൻഡ് ലോയുടെ ഒരു ക്ലിയർ വയലേഷനാണ്. ബൈ ക്ലോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രകാരം നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വിതൗട്ട് ദ എയ്ഡ് ഓഫ് എ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് അല്ലേ? അപ്പം വാട്ട് യു ഹാവ് ടേക്കൺ ഇനീഷ്യലി ദറ്റ് ഈസ് η_i is greater than η_r is false and the Carnot തിയറം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫായി അല്ലേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ എടുത്ത ആ ഒരു അസംഷൻ തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം or we may express this result in this symbol as η_i is less than or equal to η_r. It may be equal but it should not be greater than η_r. Okay, it is always less than or equal to η_r. Okay, so that is the proof of Carnot theorem. Okay, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് സ്കീമാറ്റിക് വരച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു കൊറോളറി കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ കൊറോളറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ കാർനോട്ട് എൻജിൻസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെയിം ടു റിസർവോയർസ് ഹാവ് ദ സെയിം എഫിഷ്യൻസി. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ കാർനോട്ട് തിയറത്തിൻ്റെ ഒരു കൊറോളറി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവോയർസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ പല കാർനോട്ട് എൻജിൻസും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. വാട്ട് എവർ മേ ബി 100 or 1000 whatever may be the number of Carnot engines, all will have the same amount of same efficiency. അതാണ് അതിൽ വരുന്ന ഇതിൻ്റെ കൊറോളറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു പ്രൂഫാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു പ്രൂഫാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബോക്സ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ എം ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് 2 കാർനോട്ട് എൻജിൻസ് R1 and R2 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെയിം ടു റിസർവോയർസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് η_r is greater than η_r2, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റിലത്തെ ആ ഒരു കാർനോട്ട് എൻജിനേക്കാളും എഫിഷ്യൻസി കൂടുതൽ സെക്കൻഡായിട്ടുള്ള കാർനോട്ട് എൻജിനാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം QH' is greater than QH ആണ്. ഇനി ഇതിൽ R2നെ ഞാൻ റിവേഴ്സിബിളായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേറ്ററായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന നെറ്റ് ഹീറ്റ് എനർജി എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവയറും അതുപോലെ നെറ്റ് ഹീറ്റ് എനർജി ഡെലിവേർഡ് ടു ദ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവയറും നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രണ്ടിലും QH' മൈനസ് QH എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിയാണ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവയറിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി.
and the net heat delivered to the high temperature reservoir is QH prime minus QH, that also a positive quantity, and both are equal. If you look at these two systems together as a single entity, what you have understand, from a low temperature reservoir you are extracting a certain amount of energy and delivered to high temperature reservoir without the aid of any external agency. So this is a clear violation of second law, and our assumption eta R1 is greater than eta R2 is false. Similarly, we can assume eta R2 is greater than eta R1, and by the same method you can show that the assumption what you have taken it leads to the violation of second law, and this also, so this statement also false, that is eta R2 is greater than eta R1 is also false. So you can say, or these two things follows that the efficiency can only be equal, or eta R2 is equal to eta R1. So this is the proof of it. Okay, so we completed our second module. Now you have to do your part. Okay, preparing notes and do maximum number of problems and send to me.